नमस्कार, खबरों के बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। सब तो पहला चोणवीआं खबरां। केंद्रीय कैबिनेट ने भारत और अर्जेंटीना गणतंत्र विचाले खनिज वसीलियां के खेतर च सहयोग लई समझौते नूं प्रवानगी दित्ती। केंद्रीय कैबिनेट वालों शहरी विकास बारे भारत और जापान विचाले मौजूदा समय चल रहे 2007 के समझौते की थां सहयोग के नवे मैमोरेंडम नूं भी प्रवानगी। सुप्रीम कोर्ट के सेवा मुक्त जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने कौमी मनुखी अधिकार कमिशन के चेयरमैन का अहुदा संभालिया। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कौमी हैल्थ अथॉरिटी प्लेटफॉर्म से फ्लैगशिप हैल्थ स्कीमां के डिजिटल वर्जन नूं लॉन्च किया। भारत में कोरोना मामलों में कमी का रुझान लगातार जारी। बीते दिन 1,32,788 नवे कोरोना मामले दर्ज हुए। कोरोना तो ठीक होने की दर 92.48% हुई। कोरोना वायरस और होर परेशानियों तो बेबस ते परेशान लोगों लिए NGO संस्था आखिरी उम्मीद आस की किरण साबित हुई। पंजाब मंत्रिमंडल वालों इतिहासिक कस्बा मलेरकोटला नूं सूबे का 23वां जिला बनाए जाने नूं रस्मी प्रवानगी दी गई। पंजाब मंत्रिमंडल ने पेंडू खेतरों में लंबे समय लिए पीणयोग पानी की सप्लाई यकीनी बनाने लई स्पैशल परपज़ वहीकल स्थापित करने नूं भी मंजूरी दी। पंजाब विच ऑटो रिक्शा ड्राइवर हुण अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने लई अपने 3 पहिया ऑटो रिक्शा की वरतों करके ड्राइविंग टेस्ट दे सकणगे। पंजाब के किसानों ने सीधा लाभ तबादला प्रणाली राही अदायगी की रकम सीधी उन्होंने खात्यां च पाए जाने ते खुशी प्रगट की। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दौरान अज कई अहम फैसले लाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई इस मीटिंग दौरान कैबिनेट ने भारत और अर्जेंटीना गणतंत्र विचाले खनिज वसीलियां के खेतर में सहयोग लई समझौते नूं प्रवानगी दी। इस समझौते का मकसद खनिजां का पता लगाउण अते इस दे विकास लई सहयोग वास्ते गतिविधियां नूं होर मजबूती देना है, जिन्हां विच खुदाई, माइनिंग अते लीथियम नूं लाभकारी बनाउणा आदि शामिल है। इस वास्ते दोवें धिरां बेस मैटल जरूरी अते रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण खनिजां नूं दुवल्ले लाभ लई सांझे तौर पर प्रोजैक्टां दीआं संभावनावां का पता लगाउणगीआं। इस तो इलावा तकनीकी और विग्यानक सूचनावां के वटांदरे और जानकारी नूं आपस में सांझी करन, सिखलाई और समर्था वधाउण दे नाल-नाल माइनिंग गतिविधियां के खेतर च पूंजीकारी और विकास नूं उत्साहित करना आदि शामिल है। केंद्रीय कैबिनेट ने शहरी विकास बारे भारत और जापान विचाले मौजूदा समय चल रहे 2007 के समझौते की थां सहयोग के नवे मैमोरेंडम नूं भी प्रवानगी दी, जिस तहत सहयोग के प्रोग्रामां नूं लागू करन लई एक सांझे कार्यकारी ग्रुप का गठन किया जाएगा। यह ग्रुप साल में एक बार मीटिंग करेगा। यह मीटिंग जापान और भारत में वारों-वार होगी। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दौरान मॉडल टेनेंसी एक्ट नूं भी मंजूरी दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान मकान उसारी ते शहरी मामलों बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दस्सिया कि यह एक्ट शहरी और पेंडू दोवें थावां ते प्रॉपर्टी ते लागू होगा। उन्होंने कहा कि देश में 1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी मार्केट है और मॉडल टेनेंसी एक्ट एक नियमित फ्रेमवर्क का काम करेगा। टेनेंसी एक्ट है, दिस प्रोवाइड्स a model both for urban as well as rural. The Model Tenancy Act will provide an overall regulatory framework. How we will bring more empty and vacant units into the productive economic sphere. Template or Model Tenancy Act will apply to future transactions. And the effort will be to take people from informal arrangements to a specific contract arrangement between the buyer of a service and the seller of a service, which in this case is the सुप्रीम कोर्ट के सेवा मुक्त जज जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने अज कौमी मनुखी अधिकार कमिशन के चेयरमैन का अहुदा संभालिया। सेवा मुक्त जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा पिछले साल सितंबर महीने सुप्रीम कोर्ट तो रिटायर हुए सन ਅਤੇ ਉਹ 1978 ਚ वकील बने। साल 1998-99 ਲਈ जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा बार कौंसल ऑफ इंडिया के सब तो घट उम्र के चेयरपर्सन चुने गए। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ है कि जस्टिस HL दत्तू के कौमी मनुखी अधिकार कमिशन के चेयरमैन वजों सेवा मुक्त होने तो बाद यह अहुदा खाली पिया सी।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ CGHS ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰੋਗਿਆ ਨਿਧੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ HMDG ਆਦਿ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਰਹਿਤ ਤੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। I commend the World Health Organization for its steadfast support to all member states throughout the pandemic, fully committed to the value of equity and the simple truth that no one is safe until all are safe. The Access to COVID-19 Tools Accelerator is the fastest, most coordinated and successful global collaboration in history. ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵੇਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2,31,456 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,61,79,085 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ 92.48% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,32,788 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,83,07,832 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3,207 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,35,102 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਤ ਦਰ 1.18% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 1,01,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,93,645 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੌਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 21,85,46,667 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 23,97,191 ਟੀਕੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੇਵਸ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 11 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 548 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਟੋਰ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਸੂਟ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ, ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਟੋਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 11 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖ ਰੋਡ ਜਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 11 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ,
ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਬ ਚਲੇ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਧੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਆਫਿਸ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਜੋ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ NGO ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ, ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 51 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਚੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਸਬਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 192 ਪਿੰਡ, 62 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 6 ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਸਰਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 12 ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੰਤਵੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਸ ਵਹੀਕਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਪਯੋਗੀ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਹੂਲਤ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ 3 ਪਹੀਆ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ 3 ਪਹੀਆ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਹਲਕੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ LMB ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ 1988 ਤਹਿਤ 3 ਪਹੀਆ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ LMB ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ 3 ਪਹੀਆ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ 3 ਵੀਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਐਪ ਪਰਿਵਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਪ ਡਿਜੀਲੌਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਣੀਏਵਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਉਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਹਿੰਦ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।